पाकिस्तान पंजाब का जिला लायलपुर की तहसील जड़ावाला दे इस पिंड नूं आखदे ने चक नंबर 66 गाफ बे सुरजनपुर। इस पिंड नूं सुरजनपुर क्यों आख्या जाता है, इस पिंड की हिस्टरी, इस पिंड का इतिहास की है, इस पिंड नूं किन्ने लगदे ने रस्ते, इस पिंड की आपाशी ते आबादकारी किवें हुई, इस पिंड नूं चढ़दे पंजाब के किस जिले चों आके लोगों ने वसाया, इस पिंड के बशिंदे इस पिंड नूं छड़ के चढ़दे पंजाब के किस जिले चले गए, तुहानूं विखालांगे अज दे इस प्रोग्राम च जिहदा नाम है लहिंदे पंजाब के पिंड। तुसीं साडे नाल जुड़े रहिओ। सांदलबार की आबादकारी दे विच इस स्कूल नूं कायम किया गया। इस स्कूल के इतिहासिक या हिस्टोरीकल होने की सब तो वड्डी निशानी ये वे कि यह स्कूल सन 1906 दे विच बनाया गया। दिलबाग सिंह दे चचा मंगा सिंह ने इस स्कूल नूं अप्रूव करवाया। उस तो इलावा इस स्कूल की हुण हालत ज़ार बड़ी शानदार है। इस स्कूल नूं बड़े तरीके दे नाल मेनटेन रखा गया है। इस स्कूल दे विच तालीमी निज़ाम किवें दा है, इस स्कूल दे विच किन्ने बच्चे पढ़ते हैं, तुहानूं विखालांगे। चक नंबर 66 गाफबे दे विच नाजरीन ये वो थां है जिस थां ते बैठ के दिलबाग सिंह जिहड़े सी वो फैसले करते सी। वो पूरी तहसील के मजिस्ट्रेट सी ते इस थां ते बैठ के उन्होंने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते होया, इस कमरे नूं दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते होया लोगों नूं जुर्म साबित होने ते सज़ा सुनाउण दी भी अथॉरिटी रखते सी। वो किसी भी मुजरम नूं 6 महीने तक सज़ा देने दे पाबंद सी। उस तो इलावा वो इस थां नूं, इस जगह नूं बतौर गुदाम भी इस्तेमाल करते रहे सी क्योंकि उन्होंने दे कोल बहुत ज़्यादा वसाइल सी। ते इस तो इलावा दिलबाग सिंह की अगर गल करिए तो उन्होंने अपने इस दफ्तर नूं, इस कोठी नूं, इस थां नूं बनाउण लई बड़े यतन किए, बड़ी मेहनत की। उन्होंने स्पैशल पट्ठी ला के इट्टां तैयार करवा के आप इस घर नूं तामीर किया, इस कोठी नूं, इस हवेली नूं तामीर किया। उस तो इलावा उन्हां दियां बहुत सारियां यादां जिहड़ियां ने वो हले भी इस पिंड दे नाल, इस घर दे नाल वाबस्ता। दिलबाग सिंह, सुरजन सिंह, मंगा सिंह वंड तो पहले सी इस पिंड दे प्रधान। हुण कौन है इस पिंड दा नंबरदार, इस पिंड दे विच किहड़ी है सब तो वड्डी बरादरी ते किहदी है प्रधानगी। इस पिंड दे विच मौजूद एक दरबार जिहदे नाल लोकां दी है उल्फत, मुहब्बत ते प्यार। मेरा नाम है सगीर अहमद, लास्ट टनेयोर दे विच कौंसलर रह चुके हैं। ते मेरे अबावा अजदाद इस पिंड दे विच माइग्रेट करके आए सीगे 66 इस पिंड दे विच 66 चक च। इस पिंड का नाम हैगा जी चक नंबर 66 गाबे सुरजनपुर, इहदा नाम सी सुरजनपुर। तो ये चढ़ती साइड तो हैगा 23 चक 123 गाहबे है उहदा नाम। ये लहंदी साइड तो हैगा 110 गाहबे।
ਤੇ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਵੇ 65 ਚੱਕ ਔਰ ਜਨੂਬ ਦੀ ਤਰਫ 67 ਚੱਕ ਹੈ। ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਬਰਾਸਤਾ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਸੀਗੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੱਲਾ ਆਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਐਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਖੂਹ ਸੀਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖੂਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਖੂਹ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਬਾਕੀਆਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਕਾਮੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ 2 ਘਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰੁਕਨਦੀਨ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਕੁਤਬਦੀਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਘੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਘਰ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਨੇ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤੋਂ 5 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਖਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ 4 ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆਬਾਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਜਦ ਅਮਦਾਦ ਗੁੱਜਰ। ਪਿਛਲੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਨਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 1980 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 76 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ PTCL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1995-96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਵਾਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਰਜਨਪੁਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਹੈ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈ ਨੇ। 5 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੁੰਬ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ 4 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੇਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਆਪਣਾ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਕੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਕੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AC ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1980-82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਸਟਡ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ 18ਵੇਂ-20ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਹਰਦੀਨ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਐਸਡ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਰਦਾਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸਾ ਖਾਂ, ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮਲਕ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ FIA ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫੁਰਕਾਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ DC ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੈਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਜਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਸਡ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਫੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਵਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਹਲ ਵਾਵਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਮੱਖਣ, ਉਹ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ 41 ਬਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਵਾਈ ਵੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਤੋਂ 22 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਔਰ ਐਸਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ 1860 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਔਰ ਫਸਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20-22 ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਲ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8560 ਸੀਗੀ ਟੋਟਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ। ਸਰ ਮੁਖਤਲਿਫ NGOs ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿਨਹਾਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ NGO ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਸ਼ਤੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਸੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ।